नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत। मैं हां तनु। पहले एक नज़र चोणवीआं खबरों दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके नवी दिल्ली के संसद मार्ग से नवी पार्लीमेंट इमारत का नींह पत्थर रखणगे। देश विच सरमाएकारी नूं लैके भारत ते कतर विशेष टास्क फोर्स के गठन लई सहमत होए। प्रधानमंत्री मोदी वालों कतर के अमीर नाल टैलीफोन ते गलबात। चीन ने कहा है कि LAC के विवाद को हल करने लई भारत और चीन लगातार आपसी संपर्क विच ने। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों नाल होए मुकाबले दौरान 2 अतवादी ढेर। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अंदोलन में जुटे किसानों को शरारती अंसरां प्रति सुचेत रहने लई कहा। केंद्रीय वनज ते सनत मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार ने स्टार्टअपां नूं उत्साहित करने लई महत्वपूर्ण कदम उठाए ने। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके नवी दिल्ली के संसद मार्ग से नवी पार्लीमेंट इमारत का नींह पत्थर रखणगे। आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण तहत बनाई जाने वाली यह संसदीय इमारत आधुनिक कला का उत्तम नमूना और ऊर्जा की वरतों पक्षों किफायती होगी। मौजूदा संसद भवन के नेड़े बनाई जाने वाली इस तिकोणी इमारत में सुरक्षा के भी अति आधुनिक प्रबंध किए जाएंगे। इस नवी इमारत में लोक सभा की मौजूदा समर्था को 3 गुना तक बढ़ाया जाएगा, जबकि राज सभा के आकार में भी वाधा किया जाएगा। संसदीय इस नवी इमारत में भारतीय सभ्याचार और भिन्नता को प्रदर्शित करने वाले केंद्रीय खेतरी कला के नमूने टैक्सटाइल और इमारत साजी को दर्शाया जाएगा। नवे डिजाइन में तैयार होने वाली इस इमारत में शानदार केंद्रीय संविधानक गैलरी को भी जगह दी गई है, जिथे आम लोग आ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विदेशी सरमाएकारी और ऊर्जा सुरक्षा के खेत्र में कतर भारत का मजबूत भाईवाल है। कतर के अमीर तमीम बिन हमाद अल थानी नाल टैलीफोन ते गलबात मगरों ट्वीट करदियां प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने कतर के अमीर नाल गलबात बेहद सुहिरद रही है। दोहां नेताओं वालों इस गलबात दौरान ऊर्जा सुरक्षा और सरमाएकारी के वख-वख पहलुओं संबंधी चर्चा की गई और दोहां मुल्कों विचाले सहयोग को अगे वधाउण संबंधी हाल ही में चुके गए कदमों की समीक्षा की गई। इस अलावा दोहां नेतावां ने कोविड-19 महामारी कारण पैदा हुई चुनौतियों के हल लई रल मिल के काम करने ते भी सहमति जताई और भविख में आपसी संपर्क में बने रहने ते भी हामी भरी। इस अलावा भारत और कतर भारत में सरमाएकारी को वधेरे सुखाला बनाने लई विशेष टास्क फोर्स के गठन से भी सहमत हुए हैं। कतर की सरमाएकारी अथॉरिटी वालों किए जाने वाले निवेशों में यह टास्क फोर्स अहम भूमिका निभाएगी। चीन ने कहा है कि पूर्वी लद्दाख में असल कंट्रोल रेखा संबंधी सरहदी विवाद को हल करने लई भारत सरकार नाल वख-वख माध्यमां राहीं गलबात का सिलसिला जारी है। चीनी विदेश मंत्रालय के बुलारे हुआ चुनयिंग ने पत्रकार नाल गलबात करदे कहा है कि दोहां देशों विचाले अगले गेड़ की गलबात दौरान सरहदी विवाद को हल करने के यतन किए जाएंगे, जिस दिशा वाल भारत नाल मिल के काम किया जा रहा है। अगले गेड़ की गलबात के पहलुओं का जिक्र किए बिना चुनयिंग ने कहा है कि मौजूदा सहमति के आधार पर दोवें मुल्क अगली गलबात लई आपसी संवाद कर रहे हैं, जिसलिए रणनीतिक और फौजी चैनलों को वरत्या जा रहा है। दोहां मुल्कों विचाले 8वें गेड़ की फौजी पद्धर की गलबात दौरान दोवें मुल्क तनाव वाले इलाकों में शांति और सुहिरदता को बनाए रखने लिए सहमत हुए सन। इस अलावा भारत और चीन ने इन्हां विवादों संबंधी गलबात राहीं अगे वधन लई भी सहमति जताई सी। दोहां देशों विचाले 8वें गेड़ की गलबात 6 नवंबर को की गई सी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों नाल होए मुकाबले दौरान 2 अतवादी मारे गए। रक्षा सूत्रों के हवाले तो मिली जानकारी मुताबिक सुरक्षा बलों वालों एक सूचना के आधार पर तलाशी मुहिम आरंभी गई सी, जिस दौरान अतवादियों ने सुरक्षा बलों की टुकड़ी ते अन्नेवाह फायरिंग कर दी। सुरक्षा बलों वालों की गई जवाबी कार्रवाई दौरान 2 अतवादी मारे गए। सुरक्षा बलों मुताबिक इलाके में होर भी कई अतवादी लुके हो सकते हैं। आखिरी जानकारी मिलने तक सुरक्षा बलों वालों चलाया जा रहा ऑपरेशन जारी है।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 6ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੋਖਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਰੀਦ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਬਦਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਸਕਣਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ, ਲੀਜ਼ ਉਤੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸਿਰਫ ਫਸਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਲ ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ MSP ਤੇ ਜਿੰਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਕੋਲੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਕੀਮਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ MSP ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ APMC ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਿਵਾਰਨ ਲਈ ਤੰਤਰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ SDM ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਬਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਧਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਜਲਦ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਤੇ ਸਨਅਤ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟਾਰਟਅਪਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਨੇ। ਸਟਾਰਟਅਪ ਮੰਥਨ 2 ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਟਾਰਟਅਪ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਫੰਡ ਦੀ ਵੀ ਸਥਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸਟਾਰਟਅਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਇਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ 6 ਇਕਾਈਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਦੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੈਕਸੀਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਲਈ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।